ندیم رضا کا سلام۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ریحام خان، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کے چاہنے والے ہیں تو وہی مخالفین بھی بڑی تعداد میں ہیں، یعنی انہیں کسی سیاسی دھارے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کچھ بہت سارے سوالات ہیں پاکستانیوں کے جو سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں، ان کے جوابات کے لیے میں نے رابطہ کیا لندن میں ریحام خان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم صاحب۔ آپ بڑی پاکستان میں متحرک رہیں، یعنی کہ سوشل ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی، ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بھی، لڑکیوں کے اوپر بھی، لیکن یہ اچانک یہ سیاست میں بہت تیزی کے ساتھ آپ ہیں، ٹویٹر کے بہت ایکٹیو رہتی ہیں، سب خیر ہے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ایگزائل میں جاتا ہے، ہماری روایت یہ رہی ہے کہ جب ہم لندن میں بیٹھتے ہیں تو لندن سے ہم پولیٹیکلی بڑی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ سارے پلان ہی لندن میں بنتے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ لندن پلان کا ہمیں اتنی دفعہ تانا دیا گیا ہے تو اس کو نبھا کے دکھائیں۔ تو آپ کیا پلان بنا رہی ہیں لندن میں بیٹھ کے؟ ٹویٹر کے اوپر تو ڈیلی ٹرینڈ بنتے رہتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہر منٹ میں بعض اوقات 3 3 4 4 بھی ٹویٹس آ جاتی ہیں آپ کی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ناقدین بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو ہم شاید پشتون روایت کو نبھا رہے ہیں، یا شاید میری اپنی ایک نیچر ہے کہ جب بھی کسی چیز کو مجھے سپریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ کی والی بات ہے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا جو پاکستانی سیاست ہے یا گلوبل پالیٹکس میں جو حصہ ہے، اس میں ان کی جگہ بنتی ہے، ان کی آواز بنتی ہے، اینڈ آئی فیلٹ کہ ایک ویکیوم ہے۔ تو میں کیا پلان بنا رہی ہوں؟ بڑا سمپل پلان ہے، اور وہ یہ پلان پاکستان میں ہم 50% کے قریب ہیں، تو ہماری آواز ہر پالیسی میکنگ ایشو میں، پیس ٹاکس میں، مطلب ہر میز پہ عورت کی جگہ ہونی ضروری ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی منظم سازش کے تحت ہماری خواتین کی آواز کو دبایا گیا ہے، اور میرا تو پرسنل بھی ایک یہ اس قسم کا تجربہ ہوا ہے ذاتی زندگی کا بھی۔ تو آئی فیلٹ کہ جو کچھ بھی پاکستان میں اب ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کو تو ہم لاکھ تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں خصوصی طور پہ گزشتہ 2.5 سالوں میں اپوزیشن نے بھی اپنا جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر نہیں ادا کیا۔ تو لیکن پھر آپ، ظاہر میں ہے، آپ کو روکوں گا تھوڑا سا، لیکن آپ اسی اپوزیشن کی حمایت میں ہی ٹویٹ زیادہ آپ کرتی رہتی ہیں۔ جی، اپوزیشن جو پی ڈی ایم اب بنی ہے، پی ڈی ایم جو بنی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کی حمایت میں کر رہی ہوں۔ اس کی حمایت ہم جیسے لوگ تب تک کریں گے جب تک وہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آئی تھنک کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جب سے بنی ہے تو ہم اپوزیشن دیکھ رہے ہیں، ورنہ پارلیمنٹ میں 2.5 سال میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی، بڑی فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے، اور جب ایسے دیکھیں، جب اپوزیشن کی، فرینڈلی اپوزیشن کی آپ جب بات کر رہی ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے بھی دور میں اور فیصلے نون ہوئے، لیگ کے بھی دور میں ہم نے دیکھا تھا، اور ابھی بھی شروع کے جو اوائل ایکسٹینشن۔ وقت تھا جب حکومت سازی میں اسی اپوزیشن نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کیا اپوزیشن اپنے جو بیانیہ ہے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو اگر شروع سے شروع کریں تو آپ نے کہا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کی حمایت میں ٹویٹ کر رہی ہیں، لیکن ہم تو، میں ذاتی طور پہ تو اس حق میں نہیں تھی کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھا جائے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ہمیں تکلیف ہوئی اس اپوزیشن سے، وہ یہ تھی کہ جب اس کی بالکل ہم نے مخالفت کی، برملا مخالفت کی، ٹویٹس میں بھی کی اور یوٹیوب لائیوز میں بھی کی، اور انٹرویوز میں بھی کی۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کھڑی رہے گی، دیکھیں، ملک میں اگر سیاست میں سیاسی پارٹیز اپنا مستقبل چاہتی ہیں تو ان کو اب یہ اس قسم ہماری جو احساسات ہیں یا ہماری جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع اب مزید نہیں مل سکتا۔ تو آج اگر ہم سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں، اگر وہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو پھر ان کو پبلک اور ہم جیسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کسی بھی آپ لندن میں بیٹھی ہیں
تو وہاں کیا آپ کی ایکٹیویٹی ہیں؟ آپ پاکستان میں تو بڑے سماجی کام کیا کرتی تھیں، تو لندن میں وہ چل رہا ہے اور ایک کیا سیاست ہی چل رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک میں سماجی کام کر رہی تھی تو لوگ مجھ کو بار-بار اناؤنس کر دیتے تھے کہ آج عملی سیاست میں آ گئی ہیں، آج عملی سیاست میں آ گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ راس نہیں تھا کہ جب تک بھابھی شامی کباب بنا رہی ہے تب تک قبول نہیں تھا۔ تو سیاست میں متحرک ہوئی ہیں آپ، تو کسی اسپیسیفک کسی جماعت کی طرف آپ جا رہی ہیں یا ایسے ہی بس اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہیں آپ؟ دیکھیے اپوزیشن جب تک فرینڈلی میچ کھیل رہی تھی پچھلے 2.5 سال سے تو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا۔ جب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے تو جس طرح سے اپوزیشن نے یہ احساس کیا ہے کہ ان کو اپوزیشن کرنی تو چاہیے ہے، تو اب ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ صرف میں نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ حقیقی طور پہ سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے کچھ آ، بے باکی اور کچھ سچائیاں سننا چاہتے ہیں۔ تو دیر آئے درست آئے، اب جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بیانیہ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس بیانیے کے ساتھ کب تک کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیانیہ ہم کو قبول ہے۔ تو آپ کس جماعت میں شمولیت کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جس طرح سے آپ کو کہا یہی جاتا ہے کہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں، وہ میاں نواز شریف بھی لندن میں ہی ہیں۔ میاں نواز شریف لندن میں ہے، میں وضاحت کر دوں کہ میں ایکچولی لندن میں نہیں ہوں، میں سرے کی ایک گاؤں میں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نون کی جماعت جو ہے اس سے نزدیک نہیں ہوں، لیکن جو میاں نواز شریف کی اے پی سی کی سپیچ ہے اور اب جس طرح سے میاں نواز شریف دھاڑیں جو شیر کی دھاڑیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں میں جیسے میں نے کہا کہ یہ اگر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بیانیہ میں وضاحت کر دوں کہ بیانیہ یہ نہیں کہ کون وزیر اعظم بنے یا کس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے، لیکن آرمی کا، ہماری انٹیلیجنس اداروں کا سیاسی مداخلت سے دور رہنا، اپنی حدود میں رہنا، یہ بیانیہ اگر میاں نواز شریف اس پہ قائم رہتے ہیں یا بلاول بھٹو اس پہ قائم رہتے ہیں تو کس جماعت کو جوائن کرنا ہے میرا خیال ہے وہ بعد میں سوچا جائے گا۔ اس وقت تو بہت ہی آئی تھنک بہت ارلی تو سٹیجز ہیں کیونکہ ان کا آپ بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ہٹانا ناگزیر ہو چکا ہے؟ کیا اس حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک کی بہتری کے لیے ہو؟ دیکھیے سچ پوچھیں تو میرے لیے ایک پرسنل ڈائلیما ہے، اس لیے کیونکہ ایک طرف سے میں چاہتی ہوں کہ اس حکومت کو یا عمران خان کو نہ ہٹایا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگ سمجھیں گے کہ ذاتیات کا مسئلہ ہے، لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے آئے دن آپ دیکھیں کہ میری ٹویٹس کیوں زیادہ ہیں، یہ تمام ٹویٹس ان پہ بیسڈ ہیں جو ای میلز، جو فون کالز، جو میسیجز مجھے آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، ڈاکٹرز کے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز کے، کسانوں کے، لینڈ اونرز کے، بیوروکریٹس کے، پینشنرز کے اور اب بیواؤں کے، شہداء کی بیواؤں کے اور بچے مجھے یہ کہتے ہیں جن کی اسٹوڈنٹ کی فیس نہیں پوری ہو رہی، کسی کے مارکس کا مسئلہ ہے، کسی کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے نہیں تو وہ کس حیثیت میں وہ اور آپ کو کس یہ حیثیت میں ای میلز کرتے ہیں یا میڈیا کی اپنی آپ کو پتہ شکایات؟ ہے جو نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ وہ کس حیثیت میں آپ کو، آپ کے پاس تو کوئی پورٹ فولیو ہے نہیں، تو کس حیثیت میں وہ آپ کو ای میلز اور آپ سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں؟ یہی ایک بہت مشکل ہے ندیم صاحب کیونکہ کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہر ایک کی مدد کر سکوں اور بی بی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کسی کے پاس جا نہیں سکتے۔ اگر میں آپ کو وہ ای میلز دکھاؤں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے بدتمیزی کی جاتی ہے، سینئر بیوروکریٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے میٹنگز میں بدتمیزی کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے، خواتین کا کے مسائل ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس 2.5 سالہ حکومت میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس سے لیکن ریلیف ملا ہو اور اس کے اوپر جو سب سے خطرناک بات ہے کیوں ناگزیر ہے
इस हुकूमत का जाना या इनका जो तरीका कार है उसको फौरी तौर पे करेक्ट करना क्यों नागुज़ीर है? क्योंकि मईशत का इन्होंने आते ही अपने हाथों से पहले 100 दिन में कत्ल किया है, जिसका असद उमर साहब एतराफ़ कर बैठे हैं। नहीं, ये बिल्कुल है, ऐसा ही है जैसे लोग आपके पास शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतों के अंबार लगा रहे हैं। आप हैं लंदन में और पाकिस्तान जी, की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो अपोज़िशन जिसको पीडीएम भी आप कह रही हैं, जो 11 जमातों का इत्तेहाद था, जो अब 10 रह गई हैं, 1 हटा दी गई उसमें से। हुँ। उनसे शिकवे शिकायत क्यों नहीं करते जो आपसे करें ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं हैं, तो वो बेहतर अंदाज़ से नहीं आवाज़ उठा सकते? एक्चुअली तो देखें हमारी जो अभी तो सिर्फ़ वोट को इज़्ज़त दो और गो बैक टू द बैरक्स और सियासी मदाखलत की बात असल मकसद होना चाहिए। और ये पीएमएलएन में है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। जमात इस्लामी में आप कह सकते हैं कि थोड़ा चांस बेहतर है कि आपका जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस है या कैंडिडेट को सपोर्ट करने का। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी से भी गफलत हुई है। और मैं समझती हूँ कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा से थोड़ी-सी उम्मीदें मैं भी और बाकी कौम भी लगाए हुई है, क्योंकि वो थोड़ा-सा लोगों को अप्रोचेबल दिखाई देती हैं। नहीं कम से कम आपने देखा कि बलोच और पश्तून स्टूडेंट्स के साथ जाके उन्होंने जिस तरीके से बात की, अब ऑब्वियसली वो अपोज़िशन में है इस वक़्त, लेकिन ये जो रिवायत है कि आपका जो नुमाइंदा है, पार्लियामेंट में जो नुमाइंदा है वो आपकी तरह का हो, वो आपके हलके की नुमाइंदगी करे। आप अगर मुझसे पूछें कि इस वक़्त पार्लियामेंट में कौन एक शख्स है या कितने नुमाइंदे हैं जो हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं एक हुँ, शख्स का नाम ले सकती हूँ और उसका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है। वो है मोहसिन दावर साहब और वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन मोहसिन दावर को जिस वजह से इलेक्ट हुँ। किया इसमें है, इसमें उनके हलके वालों ने, इसमें जो वो आप उसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और बेशक आगे चल के आप में आप थोड़ा-सा जैसा कह रही हैं कोई नहीं है जो सियासी जमातों में नुमाइंदा जो अपने हलके की करे। देखें, नून लीग में शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, इस तरह के लोग मौजूद हैं जो सीनियर हैं, जिनका कई कई पार्लियामेंट में वो रह चुके हैं। क्या वो आवाज़ नहीं उठा सकते बेहतर अंदाज़ से कि हम बाहर ही खड़े होके अगर प्रोटेस्ट करें, जो पार्लियामेंट जो है, फोरम एक है, वहाँ आवाज़ उठाएँ, वो मसले कैसे हल नहीं होंगे? देखिए, फ़ोरम तो वही है और यही तो मेरा एतराज़ रहा है। मैं तो अपना रोल पॉलिटिक्स में, सियासत में ये देखती हूँ कि चाहे वो पाकिस्तानी सियासत हो या वो हुँ, यूके की सियासत हो, दुनिया की सियासत हो, पहला नंबर 1 मैं रोल समझती हूँ क्योंकि एक खातून होने की हैसियत से और जो मसाइल मैंने देखे हैं, मेरा ख़्याल है बहुत सी ख़वातीन को वो मसाइल दरपेश हैं। चाहे वो ये हो कि आपको आपकी नुमाइंदगी नहीं मिलती, चाहे वो ये हो कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या कोई साइकोलॉजिकल या किरदार कशी, ये सिर्फ रेहाम खान का मसला तो नहीं है। मेरा प्रोफाइल बड़ा है लेकिन वेरियस डिग्रीज में होता है। तो मैं समझती हूँ सबसे पहली बात जो हमारी यूके की भी लेकिन खुसूसी तौर पे पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मसला है कि खवातीन की नुमाइंदगी जो है वो इससे बेहतर होनी चाहिए। इससे मतलब मेरा ये है कि जो खवातीन रिजर्व सीट्स पे आती हैं फॉर एग्जाम्पल, वो किसी की बेटी बहू ना हो। वो एक ऐसा ओपन प्रोसेस हो और ये हमारी रिवायत बन चुकी है पाकिस्तान में, जिसको देखें हमें तोड़ना होगा। नहीं देखें तो ये आप जो बात रिवायत कह रहे हैं ये जो रिवायत है ना, ये तो चलें जब होगा, जो एग्जिस्ट पार्लियामेंट है, यही पीडीएम के लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे एहसन अंदाज से अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं पेश करते, ना कि सिर्फ़ वो पीटीआई के लोगों के ही बक़िए उधेड़ते रहें, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। छीन लिए हैं बिकॉज़ मैं जब फाइनेंस का या बजट का सेशन देखती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि बजट के ऊपर बात क्यों नहीं किए जा रहे और ट्रू ये अक्रॉस पार्टीज़ मसला है। यानी हम पीटीआई को तो तनकीद का निशाना बनाएँ कि जी उनके जो बच्चे हैं वो अब आके ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो एक बात कर रहे हैं तो आप कहिए कि डिफेंस बजट इतना ज़्यादा क्यों हुआ? नहीं करते। तो मकसद कहने का ये है कि पी आपने पूछा ना कि किस पार्टी की तरफ रुझान है या मैं हुँ, चाहती हूँ कि पीडीएम का जो फोरम है, ये पहली बार हमने ऑपोज़िशन देखी है नहीं, और क्या ही अच्छा होता बकौल आपके कि पार्लियामेंट का फ्लोर जो है, वहाँ ये बात की जाए। देखें ना अब ए आपको पता है आप भी सहाफ़ी हैं, मेरा भी सहाफ़त से ताल्लुक है। जब मैं कोई बात करती हूँ या मतीउल्लाह जान साहब बात कोई करते हैं,
یا असतूर कोई बात करता है, हम पे एफआईआरें कट जाती हैं, हमें उठा लिया जाता है, हम पे केसेस बन जाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट आपको वो इम्यूनिटी देता है ना कि इन बातों, इन चीज़ों, इश्यूज को उठाएँ, जो कि आप इस्तेमाल नहीं करते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जब करियर पॉलिटिशियन कोई बन जाता है ना, तो वो अपने हलके को भूल जाता है। फिर देखिए, इस वजह से मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट का जो मेकअप है, उसको भी बदलना पड़ेगा और अब जो हमें एग्जिस्टिंग देखें, पार्लियामेंट है, आपका जो ये सवाल है, बातें ना, ये उसका बातें जवाब मेरे वही हैं कि ज़हन में वो बिल्कुल आसान है। बातें वही हैं नहीं, कि मेरे पास गिलास है। जवाब है उसका। जी, बिल्कुल है। मेरे देखें, पास आपकी एक बात का सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके हलके का बंदा जो आपके वोट से आया है और अभी मिनिस्टर है या मिनिस्टर रह चुका है, बड़ा अवामी लीडर है, आप उसको पूछें, आप उसको जवाब दे वो रखें कि भई रेहम खान को मत ईमेल करो, ये तुम्हारा मसला है, ये फैसलाबाद का मसला है, ये सियालकोट का मसला है, जाए ना, पूछे ना जी कि ये मेरा लैंड का मसला है। और आप यकीन करें, ये थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी अवाम की है। अवाम को मुतालबा करना चाहिए, ये जो एक मालिक और हुक्मरान कॉम्प्लेक्स है हमारा। बहुत अच्छी बात आपकी है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं इसी पे आ रहा हूँ कि देखें, गिलास में पानी है, वो आधा भरा हुआ है, हम उसको खाली क्यों कहें? मेरा मतलब ये है कि जो सिस्टम अभी चल रहा है, कि हम उस समझते सिस्टम में रहते हुए हैं भी ये तो तो हम जी, बेहतरी ला सकते हैं। मैं समझती हूँ आप जाएँ उनको गले से पकड़ें। यकीनन, बिल्कुल, आपकी मैं बात से 100% इत्तेफ़ाक करती हूँ कि देखिए हम बात करते हैं नए लॉज़ की, अब आपको पता है ये चाइल्ड अब्यूज़ की बड़ी बातें हुई, लेकिन क्या हम पहले वाले जो लॉज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं? बात यही मतलब है। हम तो आइन की शिकन शिक 62-63 के ऊपर इतने शोज़ होंगे, 62-63 को लेके कभी किसी को सादिक और अमीन कह देते हैं, कभी किसी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि लेकिन आर्टिकल 25 ए जो रेहाम खान 2014 से जिसकी गर्दान अलाप रही है कि आर्टिकल 25 ए क्या हमारा आइन का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 25 से आपने डाला है, अपने आइन का हिस्सा बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें, आज कोई हमारी बच्ची के ऊपर किसी घर में तशद्दुद ना हो, या वो कहीं डोमेस्टिक लेबर या इंडस्ट्रियल लेबर या जिनसी तशद्दुद का निशाना ना बने। हुँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा एक जो सबसे बड़ा मसला है, और ये देखिए पार्लियामेंट किसने चुनी है? माशरे से उठी है ना। हम समझते हैं कि कोई मिनिस्टर बन गया है तो वो खुदा बन गया है। हम समझते हैं कि कोई फॉर्मर मिनिस्टर है या इलेक्टेबल है तो हम उसको जवाबदेह नहीं रख सकते। आपको पूछना चाहिए। हमको पूछना चाहिए था कि आप अपोज़िशन में बैठे हैं, आप क्यों नहीं सवाल करते कि मेरे हलके में अभी तक पानी नहीं है? 73 साल हो गए, लाहौर के, पंजाब के, पेशावर के कितने हलकों में साफ पीने का पानी नहीं। मैं थर की बात तो कर ही नहीं रही, लेकिन हम लोग नहीं, हम समझते देखिए, हैं ये कसूरवार साफ ऐसा है ही है। हमारा, देखिए, वो बात हम भूल जाते हैं कि हमारा नौकर है। बहुत अच्छी बात आपकी ये है कि देखें, बात ये कसूरवार अवाम भी है। जब उनके नुमाइंदे आप वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनसे पूछे ना। देखिए, ये हल नहीं है कि सिस्टम को ड्रिल कर दें आप, कि एक गवर्नमेंट आई उसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम अपोजिशन में हैं। अगर आपने सिस्टम सीधा करना है तो पार्लियामेंट में आपने कहा कि बजट तकरीर हो रही है, तो उसके पैरेलल जो चीज़ सिस्टम लाना चाहिए वो आप बताएं तो सही। आप बताते नहीं, तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मैं ये पूछूंगा कि कुछ तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई एक आध काम आपकी नजर में कोई बेहतर किया हो? सच पूछें तो मैं रोज़ बैठ के मुझसे ये सवाल किया जाता है और मैं बड़ी आपको यकीन शायद ना लोग करें, लेकिन मैं हत्तल इम्कान कोशिश किया है। हत्तल इम्कान कोशिश की है कि मैं कुछ एक चीज़ ढूँढ लूँ। एक वो जो मामू का बेटा अच्छा काम हो जाएगा अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये दिस इज़ अ इश्यू व्हिच इज़ वेरी डियर टू माय हार्ट कि हमारे जो पश्तून भाई, नहीं मैंने वाक़ई उस वक़्त यकीन भी कर लिया था और मैंने ट्वीट भी किया था, रिकॉर्ड पे है। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ओह! ये तो मेरे बहुत बड़ी दिली ख़्वाहिश थी कि हमारे पश्तून भाई यूएई में, सऊदी में, मतलब ऐसे ममालिक में, कुवैत में, कतर में बड़े मुश्किलात, बड़ी मज़दूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। 21-21 साल, 25-25 साल अपने बच्चों से जुदा रहते हैं और कभी कुछ छोटी-मोटी बात पे किसी पेटी क्राइम के ऊपर या वायलेशन ऑफ वीज़ा के ऊपर उनको अंदर कर दिया जाता है। तो मैं बड़ी खुश हुई जब हमें बताया गया कि जी एमबीएस कह रहे हैं, शहज़ादा सलमान कह रहे हैं कि मैं आपका सफ़ीर हूँगा।
لیکن آپ نے دیکھا پھر اس کا کیا ہوا، وہ سفیر آپ نے دیکھا ہے کہ سفیر تو اب 1 بلین روپی واپس مانگ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں میں بڑی ایمانداری سے کوشش کرتی ہوں، پی ٹی آئی کو میں کریڈٹ کس چیز کا دوں؟ میں سوشل میڈیا پہ جو ان کی پریزنس ہے کہ ملک میں سب کچھ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے امیج بلڈنگ کا۔ لیکن معیشت کا جو حال ہے، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہوتی اور کاش کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن دیکھیے یہ بڑی احتجاجی جو پی ڈی ایم کا رویہ ہے، یہ پبلک کی آواز ہے، یہ پبلک کا پریشر ہے، یہ خود تو نہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پبلک پریشر کی بات کر رہی ہیں، پبلک تو وہ ہے کہ جو 70 روپے کی چینی 130 روپے کی بھی خرید لیتی ہے، جو آٹا 40 روپے تھا وہ 85 روپے کلو کا بھی خرید لیتی ہے، تو اور جو انڈا ہے وہ 200 روپے درجن بھی خریدتی ہے، اس پہ بھی آہ نہیں بھرتی، آواز نہیں نکالتی، تو عوام کا پریشر کہاں سے آ گیا؟ عوام تو بڑے سیدھے سادے ہیں، بولتے جتنا بوجھ لادنا ہے لاد دو۔ ایکچولی جی عوام کا پریشر ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں جب آئی 2012-13 میں، تو پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، لٹریسی نہیں ہے۔ جیسے جیسے میں نے کام کیا ایز این اینکر کام کیا، تو سیاستدانوں کے انٹرویوز تو مجھے بڑے بورنگ لگتے، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ لوگ تو بڑے، ان کو تو مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے، کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی لیکن سب سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد 2016-17 میں نے زیادہ ایکٹیولی کام کیا، تو لوگ جہاں کہیں میں جاؤں، آپ یقین کریں مجھے بڑا اس بات پہ الجھن اور غصہ آتا تھا، تو جہاں میں جاؤں اور بیٹھ جاؤں ان کے ساتھ زمین پہ، تو مجھے کہے بی بی یہ ہماری حلقہ ہے، اس سے آپ الیکشن میں کھڑی ہو جائیں۔ تو میں کہوں کیا مسئلہ ہے تم میں، ہٹے کٹے نوجوانوں، مجھے کیوں کہہ رہے ہو، خود کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کیا قباحت ہے، مطلب تمہیں میری کیا ضرورت ہے، میں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں رہتی، میں تو یہ پانی نہیں پیتی، مجھے کیا پتا تمہارے مسائل، خود کھڑے ہو جاؤ۔ تو آگے سے کہیں بی بی اسی مجبور ہاں، تو میں کہوں کیڑی مجبوری دسو، کیڑی مجبوری؟ سو یہ جو ایک بزدلانہ یا ایک پسا ہوا ذہنیت ہے، اس سے مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی۔ میں نے پچھلے 2 ڈھائی سالوں میں احتجاجی رویہ لوگوں میں دیکھا ہے، بڑا کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا میں چاہتی ہوں، لیکن ہے۔ تو آپ کیا انقلاب لانا چاہتی ہیں؟ میں بہت انقلاب کی قائل ہوں، اور میں سمجھتی ہوں دیکھیں ہم خوشحال خان خٹک کے نہیں، کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، آئی بلیو ان گوئنگ ڈاؤن فائٹنگ، میں بلیو کرتی ہوں بڑے لوگ۔ میں جب پاکستان آئی تو اس زمانے میں بلور صاحب کی شہادت ہوئی تھی جی جی، اسی ہفتے میں، تو مجھے بڑا برا لگا، ہمارے بزرگ مشر تھے، اور ان کی آپ کو یاد ہوگا میڈیا پہ ان کا جب وہ تصاویر چلائی گئی تو ان کو لوپ پہ چلایا گیا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی باڈی کو، اور وہ شراپنل ان کو ٹھیک لگا ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ٹویٹ کی اور میں نے کہا یہ کیا نازیبا بات ہے کہ کسی کی ڈیتھ میں تو ڈگنیٹی ہونی چاہیے، کسی کے والد ہیں، تو مجھے آگے سے نہیں، کسی نے جوابی ٹویٹ دیا کہ آپ عادی ہو جائیں گی، آپ نہیں آئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب میں غلط بات کی کیوں عادی ہوں؟ پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان میں لوگ نیلی بتی کو دیکھ کے، پروٹوکول کلچر کو دیکھ کے، یہ پھول پتیاں جب بکھراتے ہیں لوگوں پہ اور نعرہ بازی کرتے ہیں، تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھئی وہ لیڈر ہے آپ کی پاور کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ رویہ میں چاہتی ہوں آپ میں اب آپ کو نا واپس بہت خوبصورت معیشت بات کر رہے ہیں، معیشت کے مجھے بڑی معیشت کے اوپر کوفت میں آپ ہوتی کو ہے۔ واپس لے کے جاتا ہوں، آپ کیونکہ آپ اس میں بھی کافی کام کر رہے ہیں اقتصادیات کے اوپر، تو کبھی اے ٹی ایم رکھا ہے آپ نے؟ جی میرا خیال ہے کہ یا تو نظر کمزور ہے کہ جب ہم دوست بناتے ہیں تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا بینک بیلنس کیا ہے، اور اے ٹی ایم ہم بنے تو ہیں لیکن اے ٹی ایم بنائے نہیں ہے ہم نے۔ اگین ہو سکتا ہے کہ یہ ہر فیملی کی اور ہر ایریا کی شاید روایات ہوں، تو اب اے ٹی ایم اب میں سوچ رہی ہوں کہ اگر سیاست میں آؤں تو کوئی جہاز والا دوست، کوئی آٹا فری، کوئی نہیں، تو اے ٹی ایم اپنا ہونا چاہیے، اپنا جیب میں ہونا چاہیے یا چینی، دوسرے کا جیب میں ہونا چاہیے اے ٹی ایم؟ دیکھیے اپنا تو اے ٹی ایم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو ای میلز کیوں بھیجتے ہیں، پاکستانیوں سے ایک یہ بھی مجھے گلا ہے کہ جب آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا کسی سے، تو آپ کہتے ہیں جی بی بی آپ تو ہماری ماں کی جگہ ہے، خالہ کی جگہ ہے۔
जिस मिनट आपने उनको पैसे दिए दोबारा आपने उस बंदे की शक्ल नहीं देखनी। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि फिर आपको भूल जाता है कि ये मेरी माँ थी, खाला थी, भाभी थी, बहन थी। तो एटीएम औरों ही को बनाना चाहिए, ये कामयाबी की निशानी है। तो अब खाना खाने जब आप जाती थी, जब इमरान खान के साथ आप थी, तो एटीएम आपके पास होता था या उनके पास होता था? मेरे पास तो जी हमेशा वॉलेट होता है, ज़ाहिर है बच्चों वाली माँ हूँ तो आपको पता है कभी भी कोई ज़रूरत पेश आ जाती है तो ज़ाहिर है। तो जब जी। दोस्तों के साथ जाती हैं खाने पे बाहर, तो आप बिल देती हैं या फ्रेंड्स देते हैं? अ, हमारी जी पश्तून रिवायात है तो हम किसी को बिल देने नहीं देते। और इस बात पे बड़ी लड़ाई हो जाती है। चूँकि मैं बड़ी भी हूँ सबसे, अगर उम्र में नहीं तो कम से कम मर्तबे में, तो बिल हम खुद ही, ये यही हमें सिखाया गया है। तो और मैं ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक का थोड़ा-सा बड़ा करम भी आपको रहा है पीछे मुझसे। मैं थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगा आपको। जब आप इमरान खान साहब के साथ जाती थी, डिनर पे, आउटिंग पे, तो बिल आप देती थी या वो देते थे? आप पुराने गड़े मुर्दों पे नमक छिड़क रहे नहीं। हैं। पहली बात तो ये है कि कोई ख़ास ऐसा नहीं हमारा कोई ऐसी ऐसी 5 साल पुरानी कहानी, ऐसे कभी नहीं हुआ कि कभी मुझे कहीं खाने-वाने पे लेके गए हों, बहैसियत जैसे मियाँ-बीवी कहीं जाते हैं बिल्कुल। आउटिंग पे जैसे आप कह रहे हैं, ये आउटिंग वाला इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। लेकिन जब कभी 1-2 बार गए, हम तो उनको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती क्योंकि उनके इर्द-गिर्द या मैं होती थी या और माशाल्लाह उनके नहीं, बहुत यानी कि इससे इससे मुराद दोस्त इससे मेहरबान मुराद बहुत हैं। अच्छा, इससे मुराद ये है कि आप देती थी अक्सर बिल, क्योंकि मेरी पिछले दिनों अकबर एस बाबर से बात हो रही थी, तो वो भी ये फरमा रहे थे कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया माँ सिवाय एक दफ़ा के कि उन्होंने बिल की पेशकश की। तो यही मैं आपकी तरफ वो रखना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको अकबर डिफ़ाइन भाई अकबर भाई तो निहायत ही खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद पर्सन होंगे जो ये कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अकबर भाई अभी तक थोड़े-से पुरानी दोस्तियाँ निभा रहे हैं, थोड़ा-सा सॉफ्ट स्पॉट है, बिकॉज़ मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी मुमकिन होगा कि अकबर भाई के भी उन्होंने बिल देने की ख़्वाहिश का इज़हार किया हो। मैं तो कभी किसी से नहीं मुलाकात हुई जिन्होंने कहा हो कि इमरान साहब ने बिल पेश करने की पे करने की पेशकश की हो, और मैंने तो उनके बटुआ नहीं देखा, घर में भी नहीं देखा, जेब में भी नहीं देखा, कहीं बाहर कभी बटुआ नहीं देखा, तो फिर वॉलेट नहीं देखा। तो कैसे फिर मामलात चलते हैं? जब बगैर वॉलेट के ज़िंदगी तो नहीं गुज़ारी जा माशाल्लाह सकती। उनके नहीं, उन्होंने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है, आपको पता है उनकी सिर्फ़ मैं ही एक अहलिया तो नहीं हूँ जो कि मेहरबान थी, वो पहली अहलिया भी बड़ी मेहरबान थी। और दोस्त उनके ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत है, ऐसे मेहरबान दोस्त हैं, आपको पता है चीनी की तो बोरियाँ हों, गंदम की बोरियाँ हों, जहाज़, गाड़ियाँ, पेट्रोल, तो सुशी, तो स्टेक्स, हर चीज़ माशाल्लाह। आपने पहली इनकी अहलिया का ज़िक्र किया, क्या कभी आपकी वहाँ मुलाकात हुई है जमाइमा खान से? मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे जी। ना ही मेरी कोई कभी कैस बात भी नहीं हुई और मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, यानी कि आप उस तरह से नहीं बता सकती कि उन्होंने भी कभी बिल देने दिया या नहीं दिया? नहीं, नहीं, वो मुझे खुद बताया गया कि क्योंकि मेरी जो किताबें मैंने लिखा है हुँ, हुँ। कि वो ज़ाहिर है जो घर-वर भी बना है, वो भी उन्हीं की मेहरबानी थी। और उसके अलावा जो कुक भी रखा हुआ था, वो हुँ, बाहर से हुँ। कुक लेके आई थी। बाहर से जो कुक के साथ मेरा ख़्याल है उसी की वाइफ़ थी जो बच्चों के लिए भी, तो वो उसका खर्चा खुद ही देती थी। इमरान साहब माशाल्लाह काफ़ी इस मामले में खुशकिस्मत है। तो मेरा भी बाहर जाना तो कम इत्तेफ़ाक हुआ, लेकिन
ان کی جتنی شاپنگ تھی، یعنی کپڑوں کی شاپنگ باہر ملک سے اگر لیا ہو یا پاکستان میں کھانے پینے کی گروسریز، کیونکہ جب میں اس گھر میں گئی تو اس گھر میں مختلف جگہوں سے کہیں سے بٹیر آ رہے تھے، کہیں سے بکرے آ رہے تھے، کہیں سے گائیں آ رہی تھی، دودھ، پانی، کوک، یعنی آٹا، قسمت، چینی، یعنی قسمت ہر کے چیز. دھنی ہے، قسمت کے دھنی ہے اس ماش معاملے میں. ماشاء اللہ جی. ایسے کیونکہ ہم نے ساری زندگی اکیلے ہی گزاری ہے، تو ہمیں تو کبھی کسی نے کبھی کافی بھی نہیں پلائی. تو لیکن آپ کا الحمدللہ. کافی لوگوں سے تعلق اور واسطہ رہا ہے، کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل بھی ایکٹیوسٹ رہی ہیں. تو کس طرح سے اس میں لوگ آپ کو ٹکرائے ہیں کہ کوئی مفاد پرست، موقع پرست جو اپنا کام نکلوا کے اور آگے کی طرف بڑھ جائیں اور پھر پوچھیں بھی نہیں، اس طرح کی بھی کوئی اقسام آپ کو ملی ہیں؟ دیکھیں مجھے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، لیکن انسان کو خود ہوشیار رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا اے ٹی ایمز کی، اور لوگ جب آپ کے کھانے کا بل پے کرتے ہیں، تو دیکھیے کوئی بھی ایسے تو مہربان نہیں ہوتا، تو آپ کو خود محتاط ہونا ضروری ہے. میں چونکہ اکیلی عورت تھی، تو میں نے زندگی میں زیادہ کیوں میں سب کا بل اس لیے بھی پے کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو یہ لگے کہ کوئی میرا بل پے کر کے یا کچھ. ظاہر ہے دیر از نو فری سپر. اگر کوئی آپ پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کے کوئی مفادات ہوں گے. تو ایز اے سنگل وومن پرٹیکولرلی آپ یہ رسک لینا نہیں چاہتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، اتنا تو کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا. بحیثیت ایک سیاست دان کے ظاہر ہے، اور میں یہی ان کو اس وقت بھی کہتی تھی کہ آج جو آپ پہ 1 کروڑ لگا رہا ہے وہ آپ سے ڈبل ٹرپل کرے گا. جو آپ پہ 5 کروڑ لگا رہا ہے وہ سوچے کہ کیا کرے گا. تو یہ انسان کو خود عقل فہم ہونی چاہیے کہ یہی کسی سے ایسا یہی کوئی فیور نہ لے. یہی وجوہات تو نہیں ہیں جس کی بنیاد پر صحیح طرح سے پالیسیاں نہیں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اپوزیشن کو موقع ملا ہے اپنے پر پھیلانے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کے احسانات تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ڈنر کا بل ہو، چاہے آپ کے گھر کا خرچہ ہو، چاہے آپ کے جہاز کا اخراجات ہو، یا آپ کو حکومت میں لانا ہو، تو آپ کو کمپرومائزز اور ان کے احسانات چونکہ تلے آپ دبے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، تو آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو گاہے بگاہے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران صاحب کمپرومائز تو انہوں نے کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب انہوں نے سیاست شروع کی ہو یا شروع میں جب آغاز کیا ہو تو ان کے کچھ نظریات، اب آپ دیکھتے ہیں پرانی تقاریر، تو لوگ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں تھا. میں نے کہا ہم نے تو یہ تقریریں دیکھی تھی. تو تقریروں میں تو بڑی اچھی بات، یہی باتیں کرتے تھے نا جو آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں باتیں کی جا رہی ہیں. تو کہاں جا کے گم گئے، کہاں جا کے. اور وہ یہی وجہ ہے کہ آپ جب کسی کی مدد استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر ان کے ایجنڈے پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے. آپ کے یعنی کہ جو ناقد ہیں وہ یہی کہتے ہیں، آپ عمران خان سے جو سلسلہ ہے، علیحدگی ہوئی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر تنقید اسی لیے اس شدت کے ساتھ کرتی ہیں کہ ایک پرانے گلٹ ایک طرح کا ہے جس کو آپ اس طرح سے وہ نکالتی ہیں اور پی ڈی ایم کی حمایت کرتی ہیں. ایک پرسیپشن ہے دیکھیے لوگوں کا. بات یہ ہے کہ بالکل یہ تاثر ہے کہ ریونج ہے، انتقامی ٹویٹس ہیں اس قسم کا، بالکل. اور وہ میں اس کے لیے کسی کو قصوروار بھی نہیں ٹھہراتی، اس لیے کیونکہ اکبر اس بابر صاحب میرے ایک شو پہ آئے 2013 میں، اور کچھ مجھے ایشو یاد نہیں کہ پروگرام کا سبجیکٹ میٹر کیا تھا. تو اکبر اس بابر صاحب نے کچھ باتیں کی تو مجھے اچھی نہیں لگی، عمران صاحب کے بارے میں بات کی تھی. اور ہوں. میں نے بھی اس وقت یہی سوچا کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے. لیکن جب میں اس گھر میں گئی تو وہ باتیں ساری سچی نکلی. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو تاثر ہے وہ ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہیں. لیکن اس گھر میں جو مجھے مسائل تھے وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے ڈنر پہ نہیں لے کے جا رہے یا مجھے آؤٹنگ پہ نہیں لے کے جا رہے. ہمارے مسائل اس وقت بھی یہ تھے کہ میں پی ٹی آئی ہی کی تنقید کر رہی تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ کرپشن ہو رہی ہے، اور چونکہ میں رپورٹر صحافی تھی اور لوگ مجھ کو اس طرح بھی دیکھتے تھے کہ اور تو ہماری کوئی رسائی نہیں ہے چیئرمین تک، تو ان کو ہم پرچی پکڑا دیں گے، ان کو کہہ دیں گے. جیسے اب مجھے ای میلز آ رہی ہیں، پہلے بھی آتی تھی
کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ حل کر دیں. لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ہم ڈاکٹرز ہیں, ہمارا مسئلہ ہے. ہم پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں, ہمارا مسئلہ حل کر دیں. اور یہ پرچیاں میں ان کو لے کے جاتی تھی کہ جی یہ دیکھیں, یہ کر رہے ہیں, یہ بندہ, یہ آپ کی حکومت میں یہ کر رہا ہے. ہمارے جو تنازعات تھے وہ انہی چیزوں پہ تھے, کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے. اور یہ عام لوگوں کی شکایات نہیں تھی. جنرل حامد جو احتساب کمیشن کے ہیڈ تھے, انہوں نے میرے پاس 2-3 بار انہوں نے میری لٹرلی منتیں کی کہ اپنے ہسبینڈ کو سمجھاؤ, لیکن وہ سمجھنے کو راضی نہیں تھے. تو ہمارے جو اختلافات تھے وہ ذاتی نہیں تھے, ذاتی نوعیت کے نہیں تھے کہ تم مجھے ڈنر پہ نہیں لے کے جاتے, تم مجھے توجہ نہیں دیتے, اس قسم کے نہیں تھے. وہ یہی مسئلے تھے, اور وہ یہی میں ان کو کہتی تھی کہ آج جو آپ پہ مہربان ہو رہا ہے یہ کل آپ کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مافیاز نہیں نظر آ رہے, تو ہمیں تو اس وقت بھی مافیا نظر آ رہے تھے, کیونکہ اس وقت بھی ان کا ٹائم خیبر پختونخوا میں حکومت میں تھوڑا بہت ہو چکا تھا. بی آر ٹی پہ, خیبر پختونخوا کی تعلیمی مسائل پہ, وہاں پہ جو تو ویمن ایک پروٹیکشن بل نہیں ہے, یہ تمام مسائل اس وقت یہ تھے. تو بڑی ایک لمبی فہرست ایک ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اگر سر کی بات کریں تو ہم یہ تقریباً ہر ادوار میں ہر حکومتوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی وہ الزامات بھی لگاتی ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے عمران خان کے صاحب کے خلاف پالیسی کے خلاف آپ بھی ہیں, اکبر ایس بابر ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو ان کے دوست تھے جو دور بھی ہو گئے, جہانگیر ترین ہیں, تو کیا ان میں سے کبھی کسی سے اب رابطہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے کوئی حکمت عملی بنائی جائے؟ اکبر ایس بابر صاحب سے تو میری ایک ہی بار ملاقات ہوئی, اور میں ان کی والدہ بہت علیل تھیں. ان کی کافی وہ بیمار تھیں, اور وہ بہت زیادہ, کیونکہ وہ سیاست کو ٹائم بالکل نہیں دے سکتے تھے ایسا اپنی ہی والدہ کی وجہ سے. تو میں اس وجہ سے ان کے پاس گئی, ان کی ہے. والدہ کی کیونکہ ظاہر ہے ایک پشتون روایات بھی ہیں, تو لیکن ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسی لمبی چوڑی کوئی مطلب, اب ایسے کوئی اسٹرکچر بیسڈ یا کہ پارٹی بنانی ہے یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم نوٹس نہیں کمپیئر کرتے. مجھے بلکہ باہر سے پتا چلتا ہے کہ جی اچھا اکبر ایس بابر نے یہ کہا, لیکن جو وہ فورن فنڈنگ کیس لے کے گئے ہیں وہ بھی میرے علم میں نہیں تھا. اور فورن فنڈنگ کیس کی جو وہ بات کر رہے ہیں, میں اس کی تو آئی وٹنس ہوں. میں تو جو وہ بات کر رہے ہیں, جو سعودیہ کی پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں, وہ تو میں آئی ایم این آئی وٹنس. میں سمجھتی ہوں کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے ان کا, وہ اتنا اسٹرانگ کیس ہے کیونکہ اس کی کوئی لیگیلٹی نہیں بنتی, اس کی اجازت نہیں بنتی. تو جو اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں, یا اور بھی ان کے بڑے مخلص پارٹی ورکرز رہے ہیں, دوست احباب رہے ہیں, سب کو ان سے یہ گلہ ہے. تو یہ صرف گلہ ایک ریحام خان کا نہیں ہے, مسئلہ عمران کے ساتھ یہ رہا ہے, اور وہ ان کا مسئلہ ذات کا مسئلہ نہیں. میں اگین, یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. یہ بڑی بات سمجھنے تو کی ضرورت ہے کہ عمران نے وہ کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ سکتے تھے. آپ کے معاشرے نے ان کے لیے یہ مجبوریاں بنائی ہیں. اکبر ایس بابر ہوں یا ان کے پہلے جو شروع میں فاؤنڈر ممبرز تھے, عمران نے جو کوئی بھی ان سے مخلص رہا ہے, جنہوں نے ان کی رہنمائی کرنے کی, مدد کرنے کی, سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے, عمران نے ان کو دور کیا ہے اور ان کی صلاح مشورہ نہیں سنا. لیکن یہ جو لوگ ہیں جس کو آپ توڑ جوڑ کی سیاست کہیں یا پیسے کی سیاست کہیں, جو کچھ بھی کہیں, ان کا سہارا لیا ہے. یعنی کہ وہ سارے لوگ الگ ہو گئے, جو نئے ہیں وہ آ کے جڑ گئے ہیں. تو میرا ایک یہ بس کوئی 2-4 اور سوال ہیں بس چھوٹے چھوٹے سے. اب یعنی کہ ریحام خان اپنے آپ میں ایک سیاسی جماعت ہیں. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل مجھے ایک سیاسی جماعت ابھی سینیٹر بنا دے, ٹھیک ہے, ہوں، یا ایم پی اے بنا دے, یا ایم این ہوں، اے بنا دے, منسٹر بنا دے, آپ مجھے بتائیں, آپ پاکستانی سیاست کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, نہ میں نے کرپشن کرنی ہے, نہ میں نے مال بنانا ہے, نہ مجھے کوئی بچیاں پھنسانی ہے, تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے آپ بتائیے بچیاں تو کہ نہیں جو میں پھنسائیں گے شاید, یہ تو وہ ایک مطلب آپ کو پتا ہے کہ میرا کس طرف اشارہ ہے, لیکن میرا کوئی انٹرسٹ ایسا نہیں ہے, نہیں نہ مجھے دیکھیں. نیلی بتی کا شوق ہے, نہ مجھے نیلی بتی کا. مجھے جو سب سے زیادہ الجھن, جو ولگیرٹی لگتی ہے پاکستانی سیاست میں, وہ یہ ہے کہ آپ ایک غریب ملک ہیں, آپ کو چاہیے سارے کے سارے سوزوکیز میں پھریں, اور آپ یہ نیلی بتی اور پروٹوکول کے شش کے, یہ یہ سیکیورٹی کے لیے نہیں کرتے.
सो देखिए मैं ये वाली चाहती चीज़ें हूँ, मेरी रेहाम सियासत क्या साहिबा, है? देखें रेहाम साहिबा, ये वाली चीज़ें तो मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है इस क्यों मुआशरे के मुमकिन नहीं? अंदर ना, क्यों ये मुमकिन जहाँ नहीं? हम पहुँच गए क्यों हैं। मुमकिन मेरा नहीं? मेरा ये है कि जो सिस्टम चल रहा है, जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो अपनी एहसास करें किसी चीज़ का, तो उसी तौर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ सिर्फ़ तनकीद हम करते रहेंगे, मुआशरे के ऊपर कुछ नहीं होगा। न बस अब ये बताएँ कि नहीं आप साफ़ी नदीम साहब, तनकीद नहीं, तनकीद नहीं, मैं एक्टिव रोल समझती हूँ अपना क्या है। एग्ज़ैक्टली। और वो ये है, मैं एक्टिव रोल आपको बताती हूँ कि मैं अगर एमएनए बन जाऊँ या सेनेटर बन जाऊँ, तो ऑलरेडी कितने बैठे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं समझती हूँ कि अगर मोहसिन दावर, एक मैं उनका पार्लियामेंट में रोल एक्सेप्ट कर रही हूँ एज़ गुड, तो मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत से लोग हों। एक पार्टी में ना हों, पीएमएलएन में भी हों, पीटीआई में भी हों, पीपीपी में भी हों, जेयूआई में भी हों। मैं चाहती हूँ कि मेरा रोल, मैं इस तरह देखती हूँ कि और लोगों को जो अपने हलकों से मैच करते हैं, ख़वातीन और यंग ब्लड, उनको ब किसी तरह से सपोर्ट करूँ कि वो पार्लियामेंट में आ सकें। हमें पार्लियामेंट का जो जो मेकअप है उसको तब्दील करना पड़ेगा। ये जो अशरफिया बैठे हुए हैं, ये गलत नुमाइंदगी है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मैं अगर आज कोई पार्टी जॉइन कर भी लूँ और मैं सेनेटर बन भी जाऊँ या एमएनए बन भी जाऊँ, तो उसका तो मुझे नुकसान ही है। मुझे तो अपनी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। मैं भाग भी नहीं सकूँगी। तो ये लेकिन कहना उ अगर मुझे कोई पानी। इख्तियार नहीं मिलेगा, नहीं, अगर आज मुझे कोई पार्टी कहे कि रेहाम खान, ये आप टिकट लें, काउंसलर बन जाएँ, ठीक है? नाज़िम बन जाएँ। आपको ये इख्तियार है कि आप इस गाँव को और इस ज़िले को तालीम दे सकती हैं और हम बिल्कुल आपको तंग नहीं करेंगे, आपको इख्तियार है, या पानी दे सकती हैं। आप यकीन करें, मैं यूँ वापस आ जाऊँ, नहीं, लेकिन ये इख्तियार नहीं दिया जाता। नहीं, रेहान साहब देखें, आपकी रेहान फाउंडेशन भी है, जो जी, पाकिस्तान में पहले काम कर रही थी, अब आप वहाँ बरतानिया में भी उस पे काम कर रही हैं। वो आपके जी, पास प्लेटफ़ॉर्म है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेटफ़ॉर्म है। मुझे याद है जब जी, आप पाकिस्तान में थी, जी, तो अक्सर जी, डीआई खान, केपी के इलाकों में आप जाती थी, जी। विज़िट करती थी। तो उसी को एक्टिव करें, फिर आप अपने अपने तौर से ही अगर करेंगी, एक कतरा-कतरा करके ही फिर आगे बढ़ बढ़ पाएँगी आप। सो नदीम साहब, ये बहुत वज़ाहत की ज़रूरत है कि रेहाम खान फाउंडेशन एक एडवोकेसी की फाउंडेशन है, जो कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद के लिए ख़ुसूसी तौर पे और ख़वातीन के ऊपर भी काम करती है, और जी। वो अभी तक मुतहर्रिक है। वो पाकिस्तान में थोड़ी-सी ऑब्वियसली मुश्किलात तो होंगी, रेहाम खान का हाँ। नाम थोड़ा-सा मसला क्रिएट करता है, लेकिन हम कर रहे हैं काम, क्वाइटली कर रहे हैं, और हमने कंप्यूटर सेंटर्स बनाए हैं, कुछ काम एडवोकेसी का चल रहा है। लेकिन सियासत में एंगेजमेंट और लोगों को सियासत में एंगेज करना, खुद भी एंगेज रहना अलहदा बात है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि देखें, ईदी साहब या चिपा ट्रस्ट हो जाए, बहुत अच्छा काम करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन हुकूमत के पास जो फंड्स पड़े हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो लगाए। आपके अगर लोगों की डेथ्स हो रही हैं, तो उधर आप चैरिटी की एम्बुलेंस का इंतज़ार क्यों करते हैं, जबकि आपके पास फंड्स पड़े हैं? मैं कर सकती हूँ। आप अपने हलके में, अपने गाँव में पानी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है, और हमारा काम, मैं समझती हूँ, चाहे रेहाम खान हो या चाहे कोई अननोन इंसान हो, उसका काम बनता है कि बोले कि सुनो, ये नीली बत्ती अपने पास रखो, तुम मेरे वोट से गए हो, पहले तुम मेरा काम करो। तुम मेरे साहब नहीं हो, तुम मेरे नौकर हो। और ये जो एक एंगेजमेंट है, वोट देना ही एंगेजमेंट नहीं होती। लोगों से, नुमाइंदे से अपना काम कराना। तो जहां मोहसिन दावर सक्सेसफुल है एज़ अ पार्लियामेंटेरियन, उनके हलके की भी उनके हलके को भी आप क्रेडिट दें कि उन्होंने वोट चोरी भी नहीं होने दिया। 17,000 बंदे ने अपने जो पोलिंग स्टेशन था उसका घेराव किया, और फिर वो उसको पूछते हैं कि तुमने ये बात की? तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता, हो सकता है 3 महीने में ना हो सकता है 3 साल में ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो जिद्दोजहद छोड़ दूँ या आप वो जिद्दोजहद छोड़ दें। हर बंदे का अपना एक रोल होता है। अगर मैं किसी हादसे की वजह से एक मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो मैं उसको, या तो मैं कोई इल्लीगल ठेका लेके और पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, या मैं एक मुस्बत, जितना भी है, तो ट्रू, मैं वो ऐसा ही है। समझती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं जितने लोगों को देखिए, झंझोड़ के जगा सकूँ, आप अगर मैं आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ही को झंझोड़ दूँ, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ही को झंझोड़ दूँ, अगर मैं उनको यही वो देख लें मेरे ट्विटर से कि बस इंटरव्यू देना बंद कर दें, तो ये भी मैं अपनी एक मार्का समझूँगी।
نہیں انٹرویو دینا کیوں بند کر دیں؟ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیں نا وہ تو یہ یعنی کہ ایزی اویلیبل ہو رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس بہانے ہی چلیں، کم سے کم لوگوں کو آسرا ہو۔ ندیم صاحب دیکھیں، یا تو آپ کے ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا، ایک تو آپ کے پاس فرصت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے کہ پریس کانفرنس، ایونٹس، فوٹو اپرچونٹیز اینڈ 2 2 گھنٹے کی لائیو سٹریمز، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم لوگ پرائم منسٹر نہیں ہیں، ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہی صحافت ہے، اپوزیشن والے بھی کر رہے ہیں احتجاج بھی، دیکھیں مریم نواز کے پاس تو پارلیمنٹ کی سیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، او بھائی وزیر اعظم جو کہتا ہے ملک اتنے مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور پھر وہ ٹی وی پہ جب آتے ہیں تو انڈیا کی ہمیں بتاتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں جی بھوکے مر رہے ہیں، کہتے ہیں اب میں کیا جواب دوں گا، تو خودکشی کا جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انٹرویو نہ دیں، مطلب اپنی شرمندگی کا باعث نہ بنائیں، یہ کچھ تو کچھ یہ عرصے کے لیے انٹرویوز نہ دیں۔ کچھ عرصے کے بعد میری مجھے بڑی پتا ہے کہ کچھ میری بڑی مخلصانہ یہ سجیشن ہے کہ جب انٹرویو دیتے ہیں ایک نیا بکھیڑا کھل جاتا ہے، تو یہ صرف وزیر اعظم صاحب کو نہیں ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی یہی صلاح ہے، اپنے میرا بھائی ہے فیصل واڈا، اس کو بھی یہی صلاح ہے، پلیز کچھ عرصے کے لیے اللہ کا واسطہ ہے کچھ عرصے کے لیے انٹرویوز نہ دے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ اس لیے بھی کہہ رہی کچھ عرصے کے بعد شاید کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ واپس صحافت میں واپس کب آ رہی ہیں؟ آپ ایز این اینکر ہم آپ کو کب دیکھیں گے؟ دیکھیے آپ یقین مانیں ندیم صاحب کہ مجھے سیاست سے اتنی ریپلژن ہو گئی تھی سیاست کو نزدیک دیکھ کے کہ لیکن اب وہی میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی چیز سیاست سے بھی زیادہ بری ہو گئی ہے اور وہ ہے صحافت۔ صحافت اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، یو ایس میں، ایک گلوبل ٹرینڈ ہے کہ جو صحافت کا جو گلا دبایا جا رہا ہے اور ایجنڈا بیس صحافت، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ 3 لوگوں کو بٹھا کے اور آپس میں ان کو لڑوانا، نہ پہلے میں نے ایسی صحافت کی ہے لیکن اس وقت میں کر سکتی تھی، الحمدللہ میں نے بڑا اچھا وقت پاکستانی صحافت میں گزارا اور یو کے میں بھی۔ اب مجھے لگتا ہے میں 5 منٹ ٹی وی پہ کام نہیں کر سکتی۔ تو آپ سمجھتی ہیں پاکستان میں جتنی یہ ٹاک شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ سارے پھر یہ پلانڈ اور یہ آپس میں مل بانٹ کے ہی ہوتے ہیں؟ ندیم صاحب میں نے اپنے بچے پال لیے ہیں، میرے ماشاءاللہ 3 ایڈلٹ بچے ہیں، 2 برسر روزگار ہیں، گڈ۔ اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں، ادھر ادھر بھی بڑی کیئرفلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ پاکستان میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرانی ہیں، لوگوں نے بیویوں کے خرچے اٹھانے ہیں، لوگوں نے سگریٹ کی ڈبیاں خریدنی ہے، لوگوں نے ہر ایک کو نارتھ وزیرستان جانے کا شوق نہیں ہوتا، تو لوگوں کی جینون مجبوریاں بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت زیادہ آ، جہاں پہ ٹی وی کی جو اینکرنگ ہے اس سے میرے بڑے ام، اختلافات بھی ہیں آج کل، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری بہت سے ایسے صحافی، اولڈر صحافی جن کو میں صحافی مانتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ڈپریشن کا ان کو سامنا ہے، کچھ لکھ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، انتہائی مشکل وقت میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور جو وہ دلیری دکھا رہے ہیں یہ ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرنا چاہیے۔ میں متی اللہ جان صاحب جیسے ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، نصرت جاوید صاحب ہیں، مرتضی سولنگی صاحب ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم تو مجھے تو ای میلز لوگوں کی آتی ہیں، ہم تو ان 12,000 صحافیوں کی بات ہی نہیں کرے جو بے روزگار ہو گئے ہیں۔ وہ آپ نے کوئی فنڈ بنانے کا بھی اعلان کیا تھا صحافیوں کے لیے، یاد آ گیا جی، مجھے۔ جی، میں نے کچھ دوست احباب سے بات کی ہے کہ میں نے کہا یہ لفافہ لفافہ صحافت کرتے ہیں تو ہمیں تو اتفاق نہیں ہوا کبھی کوئی لفافہ دے تو صحیح، ہم پھر انکار کرنے کی پوزیشن میں تو ہوں، لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو جینون صحافی ہے، جو ہماری اولڈر ایک جس کو میں اثاثہ سمجھتی ہوں، اختر بلوچ صاحب ہے اردو کی صحافت میں، اور جن کو میں آئی تھنک ہسٹورینز کہنا چاہیے۔ ندیم بابر صاحب میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ میرا جب انٹریکشن ہوا تو کس طرح کن حالات میں ہوا، اور ابھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا نزلہ ہم پہ اور گرنے وہ جا رہا ہے۔ آپ سارا کچھ ہو گیا۔ وہ
وہ تو ہم جو اس وقت جو تو میں एक سمجھتی ہوں एक کہ एक एक रात में काया पलट गई फौरी की फौरी है। काया पलट गई। मैंने तो ख़ैर आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने इंडिया दे दिया था कि क्या होने ट्रू, जा रहा है। वेरी ट्रू। लेकिन हमारी तवक्कुआत से भी बढ़ के और ये देखें मुश्किल वक़्त में मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को एजेंडा बेस में यानी लिफ़ाफ़ा पकड़ाएँ और प्रोग्राम करवाएँ। लोग जो सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हाँ, कैमरा सही। ऑपरेटर्स हैं, लोगों के बच्चों की फ़ीस नहीं पे हो रही, लोगों के किराए नहीं दिए जा रहे, लोग वाक़ई खुदकुशी करने की सोच रहे हैं। लोगों के मैं आपको क्या बताऊँ कि ऐसे हालात है कि एक दिन एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने मुझे कहा कि बीबी एक दिन तरकारी बनाता हूँ, 2 दिन चलाते हैं। देखिए, लोगों के ऊपर एफआईआरें कट रही हैं, लोगों के केसेज़ फ़ुज़ूल किस्म के केसेज़ बनाए जा रहे हैं। ऐसे वक़्त में एक फंड होना ज़रूरी है कि जो बहुत अशद ज़रूरत है तो ये जिसको। कौन बनाएगा? किस तरह से शुरुआत होगी? बस मुख्तसरन इसका कुछ। मेरा तो ख़्याल है कि तमाम जो हमारे जो फाइनेंसियर्स हैं, जो और चीज़ों को फाइनेंस करते हैं, एक ऐसा फंड होना चाहिए कि जिसमें कोई ये भी मतलब हर एक की जानिब से होना चाहिए। मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, मीडिया के जो पुराने लोग हैं, उनसे बात की है, उनको पता है कि कितने मुश्किल हालात हैं और मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ एक लोगों को अफ़्लोट रखने के लिए, ये बड़ा ज़रूरी नहीं, है। नहीं, अ, ये फंड जो है चैनल मालिकान और अखबार मालिकान को नहीं बनाने चाहिए, जिनके लिए ये वर्कर काम करते हैं दिन-रात? सर चैनल मालिकान और जो मीडिया मालिकान हैं वो तो अपने सहाफ़त को तो भूल पड़े हैं, फ्रंट पेज, बैक पेज इश्तिहारों से जुड़ा हुआ है। उनकी भी मजबूरियाँ हैं, उनको भी इश्तिहार चाहिए हैं। पता नहीं उन पे कब ईमान नाज़िल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त वो लोग जो अपना हिस्सा डाल जाएँगे, देखिए तारीख़ किसी को माफ नहीं करती। आज यूके जी। में वो लोग जो कि स्लेव ट्रेडर्स थे, जिनको हीरो इतने अरसे से किताबों में बताया गया, उनके मुजस्समे गिराए गए। यूएस में एक जॉर्ज फ्लॉयड का एक कैंपेन चली और यूके में तमाम सो मुजस्समे गिराए गए। तो मुजस्समे गिरते हैं, सद्दाम हुसैन का भी गिरता है, इधर विंस्टन चर्चिल के मुजस्समे को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जो अदवार आते हैं ना चाहे ज़िया का दौर हो, मुशर्रफ का हो, ये हमारी कौम ऐसी है और पाकिस्तानी कौम में एक ऐसी ख़ुसूसियत है कि हम लोग ज़्यादा देर डिक्टेटरशिप को, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी में ना हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह कोई माँओं की दुआएँ हैं कि हम सीरिया, यमन और इराक नहीं अभी तक बने। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड ना ही होती हैं। और इस वक़्त ना ही हम बनेंगे इंशाअल्लाह, सब लोग इंशाअल्लाह, मिलके। इंशाअल्लाह बिल्कुल। मुझे तो कामिल यकीन है कि हम नहीं ये बनेंगे। बहरान आते हैं, इस तरह के हालात और वाक़यात होते हैं, लेकिन वही कौमें ज़िंदा रहती हैं, वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जो बहरानों से यानी कि अच्छी हिकमत अमली की के तहत बाहर निकल सकें। अच्छा, ये बताइए कि अब पाकिस्तान आने का कोई इरादा? देखिए, जनवरी की टिकट कटाने का तो मूड था मेरा। देखिए, पाकिस्तान आने का मेरा ख़्याल है कि मैंने काफ़ी छुट्टी मना ली है बच्चों के साथ और पक्का-पक्का प्लान है पाकिस्तान आने का भी और पाकिस्तान में जो मैं आपको कह रही हूँ, टीवी पे कहती हूँ, आई मीन इट मैं ये जो रिवायती सियासत है, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई अल्लाह पाक ने कोई एक आवाज़ दी है, तो उसका कोई हिस्सा अमली तौर पे अगर मैं वाक़ई एक ऐसा मॉडल बना सकूँ मेबी एक प्रेशर ग्रुप के सूरत में या लोगों को पर्सनली इंस्पायर कर सकूं तो मैं वापस भी आना चाहती हूँ मुस्तकबिल करीब में यानी अगले साल का सोचा अगले सा डेफिनेटली है मेरी अगले जो साल छोटी तो चंद दिन के बाद शुरू होने वाला है। जी जी कोई अंदाज़न। मैं 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 वज़ाहत कर दूं कि कुछ मेरी ज़ाती कुछ डिमांड्स हैं मेरी जो छोटी बेटी हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अगले मेरा ख़्याल है 3-4 महीने की बात है और ए लेवल्स उनके चल रहे हैं तो मैं ये नहीं चाहती कि कल को मुझे ये इल्ज़ाम दिया जाए कि आप तो चली गई थी और इस वज़ह से आपको पता है बच्चों के भी वो होते हैं तो तो मेरा ख़्याल है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अनकरीब पूरी तरह से मैं समझती हूँ कम से कम हालाँकि बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैं उनको फ़ौरी तौर पे अबैंडन करने का सोच नहीं सकती, नहीं, तो यानी 1, कि 2, 3 महीने की बात आप समझें
इंशाल्लाह। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं है, और डिपेंड ये जी, करता है कि जी। पीडीएम की तहरीक कामयाब होती है तो शायद फिर फौरी तौर पे फिर आमद हो सकती है। देखिए पीडीएम की अगर तहरीक कामयाब नहीं होती, तो फिर ज़्यादा इम्कानात हैं। इसलिए क्योंकि अगर पीडीएम हमको मायूस करती है, हम्म, पीडीएम अगर अपने बयानिए पे खड़ी नहीं रहती, तो फिर ज़्यादा इम्कानात है ज़्यादा जल्दी आने के, चलिए एक्चुअली। चलिए मेरा उम्मीद है मतलब कि ये है कि अगर चूँकि इनके ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो हमने इनको पहले से कह दिया है कि बस 1-2 महीने की आपकी वालदा आपकी मेहमान फिर हैं, हमें टहले हमें खिदमत। फिर क्या दुआ करनी चाहिए कि आप अनकरीब पाकिस्तान आए, तो इसका मतलब है पीडीएम की तहरीक कामयाब नहीं होती। नहीं, नहीं, अगर ऐसा आप ऐसा ना कहें। देखिए देखिए पीडीएम का जो सियासी जमातें हैं, आपकी बात बहुत अ, ये दानिशमंदाना बात है, प्रैग्मैटिक बात है कि जो हमारी 2 बड़ी सियासी जमातें हैं और जो हमारी एक बड़ी मज़हबी जमात है, जिसकी एक प्रेज़ेंस है केपी में और साउथ बलूचिस्तान में, उनकी अपनी जगह है। ये नहीं हो सकता कि आप उनको ख़त्म कर दें या ख़त्म करना चाहें। मैं तो ये भी नहीं समझती कि पीटीआई को ख़त्म करना चाहिए। पीटीआई ने बहैसियत एक जमात के कभी ऑपरेट नहीं किया, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट पीटीआई इमरान है और इमरान पीटीआई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पीटीआई एक जमात की तौर पे उभरे। अभी तक हमने उनको एज अ जमात नहीं देखा। बहुत सी सियासी जमातें होना और बड़ी दो हमारी सियासी जमातें वो जो कि एमआरडी कर चुकी हैं, जो कि अपने वालिदैन से बकौल उनके गलतियों से सीख चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज पार्लियामेंट में आए। मैं चाहती होना ये चाहिए था कि 2018 में हम उनको पार्लियामेंट में देखते, फिर हम उनको तनकीद का निशाना बना सकते। अभी तो हमें पता ही नहीं कि वो कैसी सियासतदान है, क्योंकि हमने देखा नहीं ना, उनकी परफॉर्मेंस हमने पार्लियामेंट में देखी ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, उनकी पावर बेस है, उनका वोट बैंक है, वो अपना काम करें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि मुझ जैसे लोग एक एहतसाब का और एक प्रेशर का और एक एंगेजमेंट का अपना रोल जारी रखें। ये इन दोनों की अपनी एक वैल्यू और अपनी जगह है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेहम खान साहिबा, आपका काफ़ी टाइम लिया मैंने, और उम्मीद है कि आप जल्द पाकिस्तान आएँ और अपने पाकिस्तानी में रह के तहरीक चलाएँ और सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करें जैसा कि आप चाहती हैं। बहुत शुक्रिया। और आप खुदा हाफ़िज़। आपसे खाना आपसे खाना दिखाएँगे और आपसे फीस भी पे करवाएँगे। मैं बिल्कुल खिलाऊँगा, मेरे पास एटीएम भी होगा, क्रेडिट कार्ड भी होगा और कैश भी होगा वॉलेट के अंदर। और सकाफ़त हमारा भी कल्चर है ये कि कभी बिल्कुल, कोशिश सबसे बढ़ के आगे खाना खिलाया जाता है, कोशिश ये की जाती है, हाँ, क्योंकि एक ये भी एक नेमत है खुदावंद की कि आप किसी को खाना बेशक, खिलाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बरकत ही अल्हम्दुलिल्लाह। होती है, नहुसतें टलती बिल्कुल, हैं। जो जितना बिल्कुल, बिल्कुल। जितना दबाते हैं, रोकते हैं, तो उनके लिए परेशानियाँ बढ़ती हुँ, हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। बेशक, बेशक। खुदा हाफ़िज़। बहुत थैंक शुक्रिया नदीम